नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने शनिवार राति रे घरर एही स्थान रे चुपचाप फिंगी दियंतु 5टी गोलमरीचर दाना। जीवनर सबु कष्टरू आपणंकु तुरंत मिलिजिब मुक्ति। शनिदेवंक कृपारू आपणंक घरे हेब धनर वर्षा। सांग माने जदि आपण निज जीवन रे चालुथिबा सबु प्रकारर दुख कष्टरू मुक्ति पाइबा पई चाहुछंती एवं जदि आपण चाहुछंती आपणक भाग्य बदली जाऊ, भाग्य आपणक हितरे जाऊ बोली, तेबे शनिवार दिन 5टी गोलमरीचर सेही उपायटी करि नियंतु। जहा विषय रे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र रे वर्णित अछि। तंत्र शास्त्र रे कुहा जाइछि जे गोलमरीच शनिदेवंकर कारक अटे। सांग माने जदि आपण निज जीवन रे शनि दोष कारणरू असुविधा भोग करूछंती किंबा आपणक घरे वास्तु दोष रहिछि, आपण प्रतिदिन कौनसी ना कौनसी बेमार रे पड़ुछंती, आपणक जीवन रे धनर अभाव रहुछि, आपणक व्यापार ठीक रे चालू नाही, आपणकर जेउ सबु संचित धन अछि ताहा अनावश्यक भावरे खर्च हेबारे लागिछि, तो सांग माने ए सबु कारण आपणकर शनि ग्रहर प्रभाव आपणक उपरे पड़ुअछि। गोलमरीच शनि ग्रहर कारक अटे एवं जदि आपण गोलमरीचर उपाय शनिवार राति रे करूछंती तेबे विश्वास रखंतु एहार अनेक शुभ फल आपणंकु देखिबाकू मिलिबो। सांग माने एहा सत्य जे बिना परिश्रम रे टंका रोजगार करिबा कथा भाबिबा व्यर्थ अटे, किंतु बेले बेले चमत्कार हुए एवं अचानक भावरे धन प्राप्ति मध्य होइथाए। होई पारे आपणंकु भल चाकरी मिली पारे किंबा व्यवसाय रे हठात अधिक लाभ होई पारे एवं अचानक आपणंकु पर्याप्त धन लाभ होई पारे। सांग माने जदि आपण भी चाहुछंती आपणक जीवन रे धनर वर्षा हेउ बोली, तेबे वीडियो रे कुहा जाइथिबा एही चमत्कारी उपायटी को निश्चय प्रयोग करंतु। एही उपाय करिबा परे आपण निज जीवन रे एक सकारात्मक परिवर्तनर अनुभव करिवे। गोलमरीचर एही उपाय करिबा द्वारा शनिदेवंकर कृपा और आशीर्वाद आपण प्राप्त करिबा सह आपणक जीवन सुख समृद्धि रे पूरी उठिबो एवं हठात धन प्राप्तिर जोग मध्य खोलिजिब। सांग माने गोलमरीचर एही छोट एवं प्रभावशाली उपाय करी आपण निज भाग्यर साथ पाई परिबे। सांग माने आपणक जीवनर सबु समस्यार निवारण शनिदेवंक निकटरे मिलिजिब, कारण शनिदेवंक हातरे ही आपणक कुंडलीर शनिग्रहर नियंत्रण रही थाए। शनिग्रह एक उपग्रह अटे। मान्यता अछि जे जेउ व्यक्तिर शनिग्रह भल न थाए से व्यक्ति जीवन रे जेते परिश्रम कले मध्य कौनसी क्षेत्र रे सफल होई पारे नहीं, से केबे उन्नति करि पारे नहीं। एहा छड़ा जदि से व्यक्तिर शनिग्रह बलवान अछि तेबे से व्यक्ति जदि भूल निष्पत्ति भी निए तेबे मध्य से निश्चिंत रे ताकू फायदा ही होई थाए। सेइथि पई धर्मशास्त्र रे कुहा जाइछि जे जेउ व्यक्ति को भी शनि महाराजंकर आशीर्वाद मिली जाए से लोकंकु कोटिपति हेबारू केही भी अटकाई पारिबे नहीं। अन्य पक्षरे जदि शनिदेवंक कुदृष्टि केही राजा उपरे भी पड़े तांकु भिकारी हेबाकू समय लागे नहीं। सांग माने जदि आपणकु एमिति लागुछि कि आपण शनिदेवंक कोप दृष्टिर शिकार होइछंती, आपणक कुंडली रे 7.5 किंबा 2.5 चलीछि, तेबे तुरंत शनिवार राति रे गोलमरीचर एही तंत्र उपायटी पालन करंतु, जहा विषय रे हिंदू धर्म ग्रंथ रे वर्णित अछि। एही उपाय को करिबा परे आपण निजे देखिबे जे केमिति आपणक जीवन रे सकारात्मक एवं चमत्कारी परिवर्तन आसीबो। सेइथि पई सब किछि जानिबा पई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं महादेवंक भक्तगण चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक
ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଲମରିଚର ଏହି ଉପାୟଟି ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଗୋଲମରିଚର ସେହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଲମରିଚର ସେହି ଉପାୟ ସେତେବେଳେ କାମ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସତ୍ ମନରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଧିବିଧାନର ସହ ପାଳନ କରିବେ। ତେବେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ କେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆଗମନର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ କରଜ ଉଧାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆପଣ ସେସବୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ତା ଜୀବନରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଉ ବୋଲି, ତେବେ 3ଟି ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। କେବଳ 3ଟି ଶନିବାର ପରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କରଜରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମାଟିର ଦୀପ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଦୀପକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖି ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ 11 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। 11 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପରେ 3ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ ନେଇ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ 3ଟି ଶନିବାର କରନ୍ତୁ। 3ଟି ଶନିବାର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ଉନ୍ନତିର ମହା ଉପାୟ। ଏହି ଉପାୟକୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି କିମ୍ବା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କଲେ ସେସବୁ ଦୂର ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନିହାତି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳୁଥିବା ଦୀପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଲମରିଚର ଦାନା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏମିତି କଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶନି ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କ ଅଢ଼େଇଆ କିମ୍ବା ସାଢ଼େ ସାଥୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦୋଷର ପ୍ରକୋପ କମ୍ ହେବ। ଶନି ଦୋଷରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ କଳା କପଡ଼ା ନେବେ ଏବଂ ସେ କଳା କପଡ଼ାରେ 51ଟି ଗୋଲମରିଚ ରଖି ସେଥିରେ 11 ଟଙ୍କା ରଖିବେ। ଏହାକୁ ସେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ସେ କପଡ଼ାର ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଇ କୌଣସି ଭିକାରୀ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଦାନ କରିଦେବେ। ଯଦି 3ଟି ଶନିବାର ଆପଣ ଏହା ଲଗାତାର ଭାବରେ କରିବେ, ତେବେ ପୁରା ନହେଲେ ବି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରକୋପ କମ୍ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାପାରକୁ ଚଲେଇବାର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଠିକରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ବ୍ୟାପାରରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ଆପଣ ସହୁଛନ୍ତି, ଏହା କାରଣ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ କାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ଏହି ଜଳୁଥିବା ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବେ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ କଳା କପଡ଼ାରେ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ରଖି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାକିଆ କଏନ୍ ଏବଂ 11ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖି ସେ କପଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆଣି ନିଜର ବ୍ୟାପାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆପଣ ଯଦି କରିନେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାପାର ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛି, ଚିକିତ୍ସା କରି କରି ସେ ଥକିଗଲେଣି, ତେବେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ଶନିବାର ଲଗାତାର କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର 11ଟି ଗୋଲମରିଚ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ତାର ଡାହାଣ ହାତରେ 11ଟି ଗୋଲମରିଚ ଓ ବାମ ହାତରେ 7ଟି ରୁଟି ଧରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ସେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ସେ ଗୋଲମରିଚକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ 7 ଥର ଉତାରି ଆଣିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ 11ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ ଘର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ 7ଟି ରୁଟିକୁ କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି 5ଟି ଶନିବାର କଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଗୋଲମରିଚର କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।